श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि रविवार। प्रथमे आसंतु श्री सूर्यंकर वंदना करिबा, तापरे सूर्य पुराण आरंभ करिबा। सूर्यंकर एही प्रिय बारे गोटिए अध्याय हेउ पछे सूर्य पुराण निश्चित शुणिबे। सूर्यंक वंदना। जय हे छाया रमण जगत गोसाई, धर्म रूपे पृथ्वी रे अछौ देह तब तेज पाई देव त्रिलोक जीवित, तब बिहीने संसार हुए रसागत। काल जम जई तुम्भे बिरंची भास्कर, पापी गति मुक्ति दाता जमंक पियर। त्रिभुवन कर्ता नाथ अतुल विभूति, सर्वदेवंक अग्रणी सर्वग्रहपति। तब हेतु चराचर जीवन धरंती, संबर दैत्य को देव कल विनश्यति। अपार महिमा देव धर्म निरंजन, दिगपाल मध्ये देव अट हे प्रधान। प्रतिदिन जे तुम्भर नाम को जपई, जमदंड ताहाको जे तिले न बाधई। देव दिवाकर देव त्रिलोकर नाथ, जय जय प्रभु शनि चरंकर तात। तब कीर्ति महिमा को सरल भाषा रे लेखिबी बोली न जणाउछि श्रीपय रे। तब दया हेले पदमान हेब दृश्य, एही भिक्षा श्री चरणे जे कश्यप शिष्य। एबे आसंतु शुणिबा सूर्य पुराण 37 अध्याय। आजिर विषय रही देवगुरु बृहस्पति प्रति शनि ग्रह दृष्टिपात ओ बृहस्पति दुर्दशा। पार्वती उवाच, पार्वती वदन्ति कुह शनिंकर दृष्टि, गुरुंक उपरे पड़ी हेला कि अरिष्टि। शंकर उवाच, देवगुरु बृहस्पति चिंतित अंतरे, बसिण दिन गणिले निज मंदिर रे। जेउ दिन से दुर्दशा हेब से विषय, मने मने भावी करी न पारिले थय। शिष्य मानंकु डकाई गणना से कले, 3 दिन रे विपद पड़िब जानिले। सेही दिन प्रभातरु नित्य कर्म सारी, श्रीहरिंक चरण को मानसे सुमरी। स्तव पाठ कले बसी दिव्य आसन रे, ध्याई हरि नाम चित्त मत एकाग्र रे। तुम्भ मीना अन्य हरि नाहिटी भरोसा, रक्षा कर भाव ग्राही नासी महादशा। तुम्भे हर्ता कर्ता तुम्भे संसार करता, तुम्भे प्रभु जगतर अट पड़ी दाता।
तब श्रीचरण तले करुछि दयिनी ए विपद रक्षा कर ए प्रार्थना घेनी एमंत बहु प्रकारे गुरु कले स्तव हृद पद्मे चिंता करी कमला बल्लभ फूल डाली हस्ते घेनी होइले बाहर धीरे धीरे तहु चली गले किछि दूर एई उद्यान रे हेला तांको दृष्टिपात नाना फूले से उद्यान दिशई शोभित कुसुम सुगंधे मन हेउछि मोहित कोइलिए कुहु सोने गांती संगीत भ्रमर झंकार नाद शुभे निरंतरे फूलरु मधु पियंती मत मधु करे मयूर मयूरी माने करुथांती नृत्य सुख सारी वृक्षे बसी गाउछंती गीत से उद्यान मध्य अछि एक सरोवर फुटिछि तहिरे पद्म कुमुद कल्हार फल फूले तरु लता दिशंती सुंदर धीरे धीरे बहु अछि शीतल समीर अपसरा माने गीत बाद्य होई भोल गाउछंती मृदु स्वरे संगीत मंगल सेही पुष्पवन देखी नयन पथरे बृहस्पति आनंद लभिले हृदय रे डालकु थोइण फूल तोलिले सेठारे पुण पुण जाहा हेला एथु अनंतरे सेही देश नरपति नाम वीर बाहु क्षत्रिय विद्यारे महाधनुर्धर सेहु चतुरंग बल घेनी आपणा सांगरे मृगया कारणे घोर अरण्य मध्यरे आनंद मने पारिधि करी नर साई अकस्माते प्रवेश होइले आसितहि मृदुमलय पवन आमोदकु पाई पथ श्रम निवारिले रही सेहि ठाई तांको संगे थिला एक शिशु सेहि ठारे कौतुके क्रीड़ा करुथिला आनंदरे सैन्यगण चारि पारुषरे घेरिथिले अकस्माते से पुत्र को किए नेला बळे जानि न पारिले थिले जेते कसईन शिशु को न देखी सर्वे कले करदन नृपति शुणी बहुत व्याकुलित हेले अति उच्च शबदाई बहुत कांदिले क्रोधे अधर कंपई होई घन घन मुख भयंकर दिशे आरक्त नयन बेनी अधर को से चापिण दर्शन रे रक्षक मानंकु चाहिए सन कहिले खोज एबे ठावे ठावे जाई हे बहन केनेला केणिकी गला मो शिशु नंदन आनी दियो मो पासकु स्थिर हे उचित जेबे तुम्भे माने करी न पार एमंत खंड खंड करी तुम्भ मानंकर शिर काटी पकाइब निश्चय कहुछि गिर नृपतिंको आज्ञा पाई दूते चली गले चौदिग बुली बुली बहुत खोजिले खोजी खोजी सैन्यगण जहु न पाइले
ନିରାଶ ହତାଶ ହୋଇ ଫେରି ନଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ନିକଟେ ପହଞ୍ଚିଲେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି, ନୟନ କାହାର ଲୁହ ନ ହୋଇ ବନ୍ଦୀ। ସେମାନଙ୍କ ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ନୃପମଣି, ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ତକ୍ଷଣେ ପଡ଼ିଲେ ଧରଣୀ। ନୟନ ଯୁଗଳୁ ଅଶ୍ରୁ ଯାଉଅଛି ବହି, ଥରି ଥରି ମୁଖେ କଥା ନ ପାରନ୍ତି କହି। ରାଣୀ ଗଣ ଶୁଣି କରି କାନ୍ଦିଲେ ବହୁତ, କାହିଁ ଛାଡ଼ି ଗଲୁ ବାପରେ ବାଳୁତ ସୁତ। କେଣେ ଲୁଚାଇଲୁ ତୋର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବଦନ, କିଏ ହରି ନେଲା ବାପରଙ୍କୁଣୀର ଧନ। ନଗ୍ର ନର ନାରୀ ମାନେ ସକଳ କାନ୍ଦିଲେ, ବସୁନ୍ଧରା ତିନ୍ତି ଗଲା ଲୋତକ ସଲିଳେ। କ୍ରନ୍ଦନ ଶବଦେ ଚଉଦିଗ ହେଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ, ନିସ୍ତବ୍ଧେ ନୃପତି ସେ ରହିଲେ କିଛି କ୍ଷଣ। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡକାଇ, ପର୍ବତ କାନନ ଜଳ ସ୍ଥଳ ଖୋଜ ଯାଇ। ତହୁଁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅତି ବେଗେ ଚଳିଗଲେ, ରାଜାଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଖୋଜିଲେ। ସମସ୍ତେ ଅଟନ୍ତି ବୀର ମହାବୀର ଗଣ, ବନଗିରି ନଦ ନଦୀ କରି ଅନ୍ୱେଷଣ। ଋଷିମାନଙ୍କ ଆଶ୍ରମେ ପଶିଣ ଖୋଜିଲେ, କାହିଁ ଶିଶୁଙ୍କୁ ନ ଦେଖି ଅସ୍ଥିର ହୋଇଲେ। ବହୁ ପରିଶ୍ରମ ହେତୁ ଏକ ଉପବନେ, ଶ୍ରମ ନିବାରିଲେ ସର୍ବେ ଅତି ଦୁଃଖ ମନେ। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ପାର୍ବତୀ ଗୋ ମନ ଦେଇ ଶୁଣ, ଅତି ନିଦାରୁଣ ପ୍ରାୟ ଦୈବ ଘଟଣା। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଥାଏ ଜାଣ, ଅବଶ୍ୟ ଘଟଇ ତାହା ଅଟେ ପ୍ରମାଣ। ବିଧାତା ଲିଖନ ହୋଇ ନ ପାରଇଆନ, ତାହା ନିବାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଦେବଗଣ। ଫୁଲ ଡାଲାଟିକି ତଳେ ଥୋଇ ବୃହସ୍ପତି, ସେହି ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ଫୁଲ ତୋଳୁଛନ୍ତି। ବିବିଧ ପ୍ରକାରେ ଫୁଲ ତୋଳି ଡାଲା ଭରି, ତା ଉପରେ ଢାଙ୍କୁଣୀଟି ଦେଇ ଯତ୍ନ କରି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, କୁସୁମ ଡାଲାଟି ବାମ ହସ୍ତେ ଧରିଛନ୍ତି। ଗୃହକୁ ଫେରୁଅଛନ୍ତି ଦୁଃଖିତ ଅନ୍ତରେ, ଫୁଲ ଡାଲାରୁ ରକତ ପଡ଼େ ଅବନୀରେ। ସେହି ବଗିଚାରେ ରାଜା ଦୂତ ମାନେ ଥିଲେ, ରକ୍ତବିନ୍ଦୁ ମାନ ସର୍ବେ ନୟନେ ଦେଖିଲେ। ଏତ ଅଦ୍ଭୁତ ବୋଲି ପରସ୍ପରେ ତହିଁ, ବିଚାର କରନ୍ତି ପଥ ମଧ୍ୟେ ତହିଁ ଥାଇ। ପଡ଼ିଛି ରକତ ବିନ୍ଦୁ ଠାବ ଠାବ ହୋଇ, କେଉଁ ରାଜଦୂତ ଥାଇ ଏମନ୍ତ ବୋଲଇ। ଏହି ପଥେ ପକ୍ଷୀ ମରା ଶବର ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଅବାଏ ରକତ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଅଛି। କେବଳ ମୋ ମନକୁ ନ ଆସ ଏହା, ଦେଖ ତରକତ ବିନ୍ଦୁରେ ବୁଡ଼ିଛି ରାହା। ଯଦି ପକ୍ଷୀ ରକ୍ତ ବିନ୍ଦୁ ଏହି ହୋଇଥାନ୍ତା, ରକ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପକ୍ଷ ମାନ ତ ପଡ଼ନ୍ତା। କେବଳ ହାତୀ କି ସିଂହ ମାରି ଏହି ପଥେ, ଖାଇ ଖାଇ ଯାଇଅଛି ଗୁହାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏ ରକତ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼ିଛି ରେ ଭାଇ,
ତହୁଁ କେହୁ ବୋଲୁଅଛି ଏମନ୍ତ ନୁହଁ। ଯେବେ ହସ୍ତି କୁମାରିଣ ସିଂହ ଥାନ୍ତା ଯାଇ, ପାଦ ଚିହ୍ନ ଘୋଷରାତ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା ଭାଇ। କେବଲେ ଧନ ଲୋଭରେ କେବଳ ମୂରୁଖ, ରାଜପୁତ୍ର କୁମାରିଣ ଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ। କେବଳ ଚାଲ ଏହି ପଥ ଅନୁସରି, ଯିବା ଭାଇ ଚଞ୍ଚଳ ହେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ରାଜଦୂତ ମାନେ, ତହୁଁ ଚଳିଗଲେ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖ ମନେ। ରକ୍ତ ଟୋପା ଦେଖି ଦେଖି ଜାନ୍ତେ ଯେ ପଥରେ, ବୃହସ୍ପତିଙ୍କି ଭେଟିଲେ ଯାଇ ଖଣ୍ଡ ଦୂରେ। ଫୁଲ ଡାଲାରୁ ରକତ ବିନ୍ଦୁ ପଡ଼େ ମୋହି, ତାହା ଦେଖି ରାଜଦୂତେ ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ। କ୍ଷଣେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ରହି ବିଚାରନ୍ତି ସର୍ବେ, ସାହସ ନୁହଁ ତାକୁ କିସ ପଚାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ତେଜରେ ସେ ଦେବ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ନଳ ତେଜ ପରି ସେ ଦିଶନ୍ତି। ରାଜଦୂତ ମାନେ ଦେଖି ତାଟକା ହୋଇଲେ, ପାଶକୁ ନ ଯାଇ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ରହିଲେ। ପୁଛିଲେ ବିନୟ ବେନି କରକୁ ଯୋଡ଼ିଣ, ବୀରବର ରାଜାଙ୍କର ଆମ୍ଭେ ଦୂତ ଗଣ। ଆହେ ମହାତମ କିସ ପଚାରିବୁ ଆମ୍ଭେ, ଆପଣଙ୍କ ତେଜ ଦେଖି ଭାଳୁଅଛୁ ସର୍ବେ। ଏ ମହାତ୍ମା ଏ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ କି କରିବେ, ମନକୁ ତ ଆସୁନାହିଁ କାହାରି ହେଲବେ। ସଦା ନିର୍ମଳ ଯେନେ ଜାହ୍ନବୀ ସଲିଳ, ସେହି ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ମାନସ ନିର୍ମଳ। ଦୋଷ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମନେ, କାହୁଁ ବା ରହିବ ମିଥ୍ୟା ହୃଦୟରେ କେନେ। ଏ ଦେଶର ନୃପତି ଅଟନ୍ତି ବୀର ବାହୁ, ବୀରପଣେ ତାହାଙ୍କ ସମାନ ନାହିଁ କେହୁ। ପୁତ୍ର ସମ କରି ପ୍ରଜା ମାନଙ୍କୁ ପାଳନ୍ତି, ଦୟା ଧର୍ମେ ତାହାଙ୍କର ସଦା ଥାଏ ମତି। ଗୋଟିଏ କୁମର ମାତ୍ର ଥିଲା ତାହାଙ୍କର, ଅତିଶୟ ଶିଶୁ ଅଟେ ସେହି ପୁତ୍ର ବର। ସ୍ନେହ ଶିଶୁଟିକୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ନରପତି, ମୃଗୟା ଯାଇ ନଥିଲେ ଆହେ ମହାଜତି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଘେନି କରି, ହରସ ମନେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। କାନନରେ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ପଥ ଶ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ, ଶ୍ରମ ନିବାରିଲେ ଉପବନ ପାଶେ ରହି। ଶିଶୁଟି ଯେ ଖେଳୁଥିଲା ତହିଁ ଆନନ୍ଦରେ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଜଗିଥିଲୁ ତା ଚାରି ପାଖରେ। ସେହି ଶିଶୁଟିକି କେହି ହରି ଘେନି ଗଲା, ସେ କଥା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗୋଚର ନହିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୋଜି ଖୋଜି ବହୁ ପରିଶ୍ରମେ, ରାଜପୁତ୍ର ଶିଶୁକୁ ନ ପାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ। ଅସ୍ଥିର ହେଲୁଣି ଆଉ ଦେହେ ନାହିଁ ବଳ, କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ଯେ ପୁଣି ହେଲୁଣି ଆକୁଳ। କିଏ ନେଲା ସେ ପୁତ୍ରକୁ ଜାଣିଥିଲେ କହ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଠାରେ ବାରେ ଦୟାବହ। ଆପଣଙ୍କ ହାତେ ଯେଉଁ କୁସୁମ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଧରିଛନ୍ତି ଯହୁଁ ରକ୍ତି ବିନ୍ଦୁ ଯାଏ ପଡ଼ି। ସତ କୁହନ୍ତୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ଏଥି ଅଛି କିସ,
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ହୁଏ ସନ୍ଦେହ ବିଶେଷ। ଦୂତମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶୁଣିଏ କଥିତ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ହୋଇଲେ ବ୍ୟଥିତ। ଦେଖିଲେ ଫୁଲ ଡାଲାଟି ରକ୍ତେ ଜର ଜର। ବୁଦ୍ଧିବଣା ହୋଇଲା କ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର। ଭୟରେ ଶରୀର ତାଙ୍କ ଥରହର ହୁଏ। ବାତାଘାତେ ଗ୍ରମ୍ଭାତରୁ ଥରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାୟେ। ତେସନ ପ୍ରକାରେ ଗୁରୁଦେବ ଥରି ଥରି। ପଡ଼ିଲେ ଅବନି ପରେ ଦେହୁ ଜ୍ଞାନ ହାରି। ଅଲଗା ହୋଇଣ ଫୁଲ ଡାଲାଟି ପଡ଼ିଲା। ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ସର୍ବାଣୀ ଗୋ ଶୁଣ ଯାହା ହେଲା। କୁସୁମ ଚାଙ୍ଗୁଡ଼ି ଖସି ପଡ଼ନ୍ତେ ଭୂତଳେ। ଦୂତେ ତା ଉପରୁ ଢାଙ୍କୁଣିଟି କାଢ଼ିଦେଲେ। ଦେଖିଲେ ରାଜକୁମାର ତହିଁରେ ଶୋଇଛି। ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ଗଣ୍ଡିଟି ଯା ମାତ୍ର ରହିଅଛି। ଏହି କାଳେ ଗୁରୁଦେବ ଲୋଭିଲେ ସଚେତ। ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲେ କି ଅଦ୍ଭୁତ। ନାନା ଅଳଙ୍କାର ଅଛି ଶିଶୁର ଦେହରେ। ବିସ୍ମିତ ହୋଇଲେ ତା ଦେଖିଣ ଅନୁଚରେ। ତାହାର କାରଣ ନ ପାରିଲେ କରି ସ୍ଥିର। ପୁତ୍ର ଗଣ୍ଡି ସହ ଦ୍ୱିଜ ବରଙ୍କୁ ସତର। ସେହି ଅନୁଚର ମାନେ ଘେନି ଚଳିଗଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ ବୁଝାଇ କହିଲେ। ଶୁଣି ଚମତ୍କାର ହେଲେ ଶୁଣି ନର ରାଣ। ପାତ୍ର ଅମାନତ୍ୟଙ୍କୁ ସେ ଚାହିଁଣ ବହନ। ବୋଇଲେ ହେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଗ ଶୁଣ ଏହା। ଶ୍ରବଣ କଲ ତ ଦୂତେ କହିଗଲେ ଯାହା। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସକଳେ ଅଟତ ସୁବିଚାରୀ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପୁଣି ବୁଦ୍ଧି ଦାନକାରୀ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ତୁମ୍ଭେମାନେ ନ୍ୟାୟବନ୍ତ। ଏ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ନ କରିବ ପକ୍ଷପାତ। ସତକୃତ ଘଟଣା ବୁଝି ବିଚାରି କହିବ। ଏମନ୍ତ ପ୍ରକାରେ କହନ୍ତେଣ ନରଧବ। ପୁଣି ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ଏକ ମୁଖ ହୋଇ। ବୋଇଲେ ପୁଛିଲେ ଯାହା ଆହେ ନର ସାଇଁ। ଅତି ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଏ ଅଟଇ କେମନ୍ତେ। ଜାଣିବୁଟି ଆମ୍ଭେମାନେ ବୁଝି ଦିବ୍ୟ ଚିତ୍ତେ। ଏଥି ଅବାକି ମୀମାଂସା କରିବୁ ନରେଶ। ଦେବଙ୍କୁ ଗୋଚର ନୁହେଁ ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ। ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ କିପରି ଜାଣିବୁ। ଯାହା ଦେଖିଅଛୁ ମାତ୍ର ତାହା ପ୍ରକାଶିବୁ। ଶୁଣି ମାହେଉ କହୁଛୁ ଯା ଦେଖିଛୁ ଆଜ। ଅତିଶୟ ବୃଦ୍ଧ ଜାଣ ଅଟନ୍ତି ଏ ଦ୍ୱିଜ। ପଣ୍ଡିତ ପଣରେ ୟାଙ୍କ ସମାନ କେ ନାହିଁ। ଏ ଜଗତେ ସର୍ବଗୁଣେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି। ଅଟନ୍ତି ଏ ମହାଜ୍ଞାନୀ ନାମ ବୃହସ୍ପତି। ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥାନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଧନ ଲୋଭ ବଡ଼ ସମ୍ଭବ। ଦେବ ପୂଜାରେ ହାଙ୍କ ସମାନ କେ ଥିବ। ସେହି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ଫୁଲ ତୋଳିବାର ପାଇଁ। ଫୁଲ ଡାଲା ଘେନି ଉପବନେ ଥିଲେ ଯାଇ। ବଗିଚାରେ ପଶି ତହିଁ ଫୁଲ ତୋଳୁଥିଲେ। ତୁମ୍ଭ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଏ ଅବା କିପରି ମାଇଲେ। ବହୁତ ଦୂରେ ତ ପୁତ୍ର ଖେଳୁଥିଲା ସୁଖେ।
ସୈନ୍ୟମାନେ ଜଗି ରହିଥିଲେ ଚାରି ପାଖେ। କିପରି ବାଳକଟିକୁ ଏ ଜମାଇଲେ, ଅଙ୍ଗେ ତାର ଅଳଙ୍କାର ରହିଅଛି ଭଲେ। ଏହାଙ୍କ ପକ୍ଷେ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ, ବୁଝି ବିଚାରି କହନ୍ତୁ ଆହେ ନର ଦେବ। ଏହି କଥା ଶୁଣି ସର୍ବେ ନାରଦ ହୋଇଲେ, ବେନେ କର ଯୋଡ଼ି ଗୁରୁଦେବ ଏହି କାଳେ। ଦୃଢ଼ ମନେ ଶନିଙ୍କର ସ୍ତବ ପାଠ କଲେ, ଏ ମହାବିପଦୁ ରଖ ବୋଲି ନ ବୋଇଲେ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଦେବ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କୁମାର, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଗ୍ରହ ରାଜା ଶନେଶ୍ୱର। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଛାୟା ଦେବୀଙ୍କ ନନ୍ଦନ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଗ୍ରହ ରୂପୀ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଆହେ ଦେବ କାଳ ରୂପୀ, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଧାତା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର, ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଜଗଦ୍ବ୍ୟାପୀ ସୌର। କୃପା କରି ଏହି ଦିନହୀନ ଜନ ଠାରେ, ସୁପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅ ବିନୟରେ ସ୍ତବ କରେ। ଆଜି ଏ ଘୋର ସଙ୍କଟ ମୋତେ କର ତ୍ରାହି, ନହିଲେ ଅନ୍ୟ ଭରସା ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆପଣା ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଆପେ ରଖ ଗ୍ରହପତି, ତବ ପ୍ରସାଦେ ଦରିଦ୍ରେ ମହାଧନୀ ହନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ନ ପଡ଼େ ବିପଦେ ତବ କୃପା ବଳେ, ମୂଢ଼ ନର ଜ୍ଞାନୀ ହୁଏ ତବ କୃପା ହେଲେ। ଧନୀକି ନିର୍ଧନ କର ବିଚାରିଲେ ତୁମ୍ଭେ, ସୁର ନର ନାଗ ଲୋକେ ଆଦି କରି ସର୍ବେ। ଯଦି ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗତରେ ହୋଇବ ବିବାଦୀ, ଭସ୍ମ କରି ଦିଅ ତାକୁ ଆହେ ଦୟାନିଧି। ମୋତେ ଘୋର ବିପଦୁ କର ହେ ଉଦ୍ଧାର, ଏହିପରି ବହୁ ସ୍ତବ ଶୁଣି ଗୁରୁଙ୍କର। ଶନେଶ୍ୱର ହୋଇଲେ ଯେ ପରମ ସନ୍ତୋଷ, ନିଜ ଭୁବନୁ ଅଇଲେ ସେହି ଗ୍ରହ ଈଶ। ଶୂନ୍ୟରେ ଥାଇଣ ବୋଲେ ଆହେ ଗୁରୁଦେବ, ସ୍ଥିର ହୁଅନ୍ତୁ ଆପଣ ନ କରନ୍ତୁ କ୍ଷୋଭ। ପୂର୍ବେ ମୁହିଁ ତବ ଆଗେ ସତ୍ୟ କରିଥିଲି, ଦିନେ ମାତ୍ର ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପଡ଼ିବ ହେ ବୋଲି। ତାହା ଏବେ ଭୋଗ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ, ଆଜିଠାରୁ ନ ଚାହିଁବି ଅଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟିରେ। ମହାସୁଖେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଏଣିକି ହେ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ କାଳ ସୁଖେ କଟିଯିବ। ଜାଣି ନ ପାରିବ ତାହା ଆନନ୍ଦିତ ମନେ, ପୁଣି ନୃପତିଙ୍କୁ ଚାହିଁ କହିଲେ ଶନେ। ଅତିଶୟ ଜ୍ଞାନୀ ଅଟନ୍ତି ଏ ଦ୍ୱିଜବର, ଆବର ବିଦ୍ୟା ଗୁରୁ ଏ ଅଟନ୍ତି ମୋହର। ହେ ନରେଶ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଯାନ୍ତୁ ଏ ଗୃହକୁ, ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବା ବେଳେ ମୁହିଁ ଯେ ହାଙ୍କୁ। କରିଥିଲି ଦିନେ ମାତ୍ର ବିପଦ ପଡ଼ିବ, ସେ ହେତୁରୁ ବିପଦେ ପଡ଼ିଲେ ଗୁରୁଦେବ। ଆମ୍ଭରି ମାୟା ଏସବୁ ଜାଣିଥାଅ ବାରେ, ଶୋଇଛି ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଭଣ୍ଡାର ଗୃହରେ। ଏମନ୍ତ କହିଣ ତୁନି ହେଲେ ଶନେଶ୍ୱର, ତହୁଙ୍କର ଯୋଡ଼ିଣ କହଇ ନୃପବର। କିଏ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ମୁହିଁ ନ ପାରୁଛି ଜାଣି, ଗନ୍ଧର୍ବ କିନ୍ନର ବାସୁରାସୁର ମୁନି।
ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି ଦିଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ପରି। କହନ୍ତୁ ସୁଦୟା ଚିତେ କପଟ ନ କରି। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ତହୁଁ ବୋଇଲେ ଗିର। ଯାହା ପଚାରିଲେ ବେ ଶୁଣ ନୃପବର। ତୁମ୍ଭେ ପରମ ଧାର୍ମିକ ରାଜଧିପତି। ଦୟା ଧର୍ମେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଯେ ପାଳୁଅଛ ନୀତି। ତେଣୁ କରି ଦେଉଅଛି ମୋର ପରିଚୟ। ଶନୈଶ୍ଚର ନାମ ମୋହି ଭାନୁଙ୍କ ତନୟ। ତାହା ଶୁଣି ନୃପତି ଯେ ବହୁ ସ୍ତବ କଲେ। ସେହି ସ୍ତବେ ଶନୈଶ୍ଚର ସନ୍ତୋଷ ହୋଇଲେ। ବୋଇଲେ ଶୁଣ ମୋ କଥା ଆହେ ନରପତି। ଯେତେ ଦିନ ତୁମ୍ଭେ ରାଜା ହୋଇଥିବ ଏଥି। ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଉ ନ ପଡ଼ିବ। ଭକ୍ତି ଭରେ ବୃଦ୍ଧ ବିପ୍ରଙ୍କ ପାଦ ସେବ। ଏହା କହି ଶନୈଶ୍ଚର ହେଲେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ। ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ସେବା କଲେ କରାଜନ। ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇଣ। ଭକ୍ତି ଚିତ୍ତେ ପୂଜିଲେ ସେ ବିପ୍ରଙ୍କ ଚରଣ। ଧନରତ୍ନ ଦେଇ ନୃପ ବୋଇଲେ ମନ୍ତ। ମୋର ଦୋଷ କ୍ଷମା ହେଉ ଜଣାଉଛି ମାତ୍ର। ବହୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ନିଜ ପୁରେ ଗଲେ। ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତିରେ ପୂଜିଲେ। ଶନିବାରେ ଏକ ମନ ହୋଇ ରାଜା ପ୍ରଜା। ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ସର୍ବେ କଲେ ପୂଜା। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ଗୁରୁ ଦୁର୍ଦଶା ବର୍ଣ୍ଣନେ ନାମ ସପ୍ତତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ଅଷ୍ଟତ୍ରିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟ। ମହାରାଜା ବୀରସେନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ଓ ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟଚ୍ୟୁତ। ଈଶ୍ୱର ବାଚ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ଜନେ ହେତୁମତି ଦେଇ। ପାର୍ବତୀଙ୍କ ଆଗରେ କହନ୍ତି ଶୂଳ ସାଇ। ଯଦି କୁଦୃଷ୍ଟିରେ ଶନି ଦିଅନ୍ତି ଅନାଇ। ଏହି ପ୍ରାୟ ବିପଦ ସୁଜନ ପଡ଼ଇ। ବୀରସେନଙ୍କୁ ଯେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ ଶନୈଶ୍ଚର। ସେ କଥା ଶୁଣିଲେ କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇବ ବଧିର। ବୀରସେନ ରାଜା ସିନ୍ଧୁ ଦେଶର ନୃପତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳୁଥାନ୍ତି। ଯେତେ ଯେତେ ନୃପତିଏ ଥାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ। ସମସ୍ତେ ଥାନ୍ତି ବୀରସେନ ଅଧୀନରେ। ନୀତି କରୁଥାନ୍ତି ଦେବ ଅତିଥି ପୂଜନ। ଗୁରୁ ସେବାରେ ସେ ସଦା ହୋଇଥାନ୍ତି ମଗ୍ନ। ମହାବଳିଷ୍ଠ ଅଟନ୍ତି ସିନ୍ଧୁ ନରପତି। ଦିନେ ଯୁଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା କରି ଚଳିଲେ ଝଟତି। ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ତାହାଙ୍କ ସଙ୍ଗତରେ ଗଲେ। ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମାନ କରେ ଧରିଣ ସକଳେ। ସସାଗରା ପୃଥ୍ୱୀ ଅଟେ ଯାହାର ଆୟତ। ସେ ନୃପତି ସୈନ୍ୟ କିଏ କହିବ କେମନ୍ତ। ସକଳ ଗୁଣରେ ସେ ଅଟନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମ୍ପତ୍ତି ତାହାର କେବା କରିବ କଳନ। ଏପରି କ୍ଷମତାଶାଳୀ ନୃପତି ଉପରେ। ଶନି ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାରୁ ଯାହା ହେଲା ତାପରେ। ଶୁଣ ଗୋ ଭବାନୀ ତାହା ଏକ ମନ ହୋଇ। ସଂକ୍ଷେପରେ ତ ଆଗରେ କହୁଛି ବୁଝାଇ। ଯେତେ ଧନରତ୍ନ ତାର ଭଣ୍ଡାରରେ ଥିଲା।
କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ତାହା ଉଭାଇଣ ଗଲା। ଶତ୍ରୁ ମିଳି ରାଜ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ଯେ ଘେନି ଗଲେ, ନୃପତି ପଳାଇ ଗଲା ନିଶି ଅର୍ଦ୍ଧକାଳେ। ନୟନରୁ ଲୋତକ ବୋହି ଧାର ଧାର, ଶିରେ କର ମାରି ସେ ବସିଲା ବନ ଘୋର। ବସି ଏକ ସ୍ଥାନେ ଚିନ୍ତା କରେ ମନେ ମନେ, ଶଶାଗରା ପୃଥ୍ୱୀ ଥିଲା ମୋହର ଅଧୀନେ। କର୍ମ ବଳୁତା କେଣେ ଉଭାଇଣ ଗଲା, ଧନ କଥା କେ ପଚାରେ ଅନନ ମିଳିଲା। କ୍ଷୁଧା କୋଳେ ବୁଲୁଛି ମୁଁ ଏ ଘୋର ବନେ, ଏପରି କଷଣ ଭୋଗ ନଥିଲା କଦିନେ। ପତ୍ନୀଟିଏ ମାତ୍ର ଥିଲା ସର୍ବସୁଲକ୍ଷଣା, ଅତି ସୁକୁମାରୀ ସେହି କନକ ବରନା। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଘୋର ଅରଣ୍ୟକୁ ଆଶ୍ରେ କଲି, ଧିକ ଧିକ ମୁହିଁ ଛାର କାହିଁକି ନ ମଲି। ଏହିପରି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେ ନରେଶ ମଣି, ଏକ ବଟ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ କରନ୍ତି ଭାରେଣୀ। ଭୂଷଣ ହିଁ ନଥିବାରୁ ଦେହ ତାହାଙ୍କର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଳିନ ଦିଶେ କୁତ୍ସିତ ଆକାର। ଅନ୍ନ ବିହୁନେ ରହିଛି ଏକ ଅସ୍ଥି ଚର୍ମ, ଅନୁକ୍ଷଣେ ନେତ୍ରୁ ବହୁ ଅଛି ଅଶ୍ରୁବନ। ଖଣ୍ଡିଏ ମାତ୍ର ବସନ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେହି, ବହୁ କଷ୍ଟେ ବନସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଥାନ୍ତି ରହି। କେତେକ ଦିବସ ଅନ୍ତେ ପଞ୍ଚାଳ ଦେଶରେ, ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ନୃପ ଯେହି ନବେଶରେ। ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି କଟାଇଲେ କାଳ, ନୁଖୁରା ହେତୁରୁ କେଶ ଦିଶଇ ପିଙ୍ଗଳ। ଅତି କୁତ୍ସିତ ବିବର୍ଣ୍ଣ ଦିଶେ ନିଶ ଦାଢ଼ି, ଭୀଷଣ ଦିଶଇ ଅଙ୍ଗୁଳିର ନଖ ବଢ଼ି। ଖଣ୍ଡିଆ କନାକୁ କରିଛନ୍ତି ପରିଧାନ, ଏହିପରି ତହିଁ ବହିଗଲା କିଛି ଦିନ। ଦିନେ ବୁଲି ବୁଲି ତାଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ନ ମିଳିଲା, କ୍ଷୁଧା ତୃଷାରେ ପରାଣ ଆକୁଳିତ ହେଲା। ପହଞ୍ଚିଲେ ସେ ନଗରର ରାଜସିଂହ ଦ୍ୱାରେ, ଅନେକ ବିନତି କରି ଦୁଆର ପାଶରେ। ବୋଇଲେ ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା ଖାଇ ନାହିଁ, ବାରେ କୃପା କର ଏହି ଦିନ ଜନ ଠାଇଁ। ରାଜଭବନରୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଦିଅ ଆଣି, ନୋହିଲେ ପ୍ରାଣ ରହିବା ସନ୍ଦେହ ହେଲାଣି। ଏ କ୍ଷୁଧା କଷ୍ଟରୁ ଆଗ ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଦ୍ୱାରୀ କହେ କିଛି କ୍ଷଣ ବିଳମ୍ବ ହେ କର। ରାଜାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଭିକ୍ଷା ଆଣିଦେବି ମୋହି, ଭିତରକୁ ଗଲା ଦ୍ୱାରୀ ଏହି କଥା କହି। ନୃପତିଙ୍କ ଆଗେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହୋଇଲା, ବେନିକର ଯୋଡ଼ି ବିନୟରେ ଜଣାଇଲା। ଭୁନରେ ସମ କହିବା କଥା ଏବେ ଶୁଣ, ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ଆଜି ହେ ଅତିଥି ଏକ ଜଣ। ଠିଆ ହୋଇ ବିନୟ ହେଉଛି ସେହି ଯେତେ, ମୁଠିଏ ମାତ୍ରକ ଭିକ୍ଷା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦରିଦ୍ର ଅତି ବିଷଣ୍ଣ ଦିଶଇ, 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ ସେହି। ମାତ୍ର ତା ଅଙ୍ଗେ ବିରାଜେ ନୃପତି ଭକ୍ଷଣ, ପାଞ୍ଚାଳନରେ ଏହା କରିଣ ଶ୍ରବଣ।
ବୋଇଲେ ଦେଖିବା ତାକୁ ମୋ ପାଶକୁ ଆଣ। ଆଜ୍ଞା ମାତ୍ରେ ଦ୍ୱାରୀ ତହୁଁ ଗଲା କବହନ। ସିଂହ ଦ୍ୱାରେ ପ୍ରବେଶିଣ ବୋଇଲେ ବଚନ। ଭିତରକୁ ଆସ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ନୃପରାଣ। ତହୁଁ ଲଜ୍ଜା ଭରେ ବୀରସେନ ନୃପବର। ଦ୍ୱାରୀ ପଛେ ଭିତରକୁ ଗଲେ ଧୀର ଧୀର। ନୃପଙ୍କ ଛାମୁରେ ମୁଖ ତଳକୁ କରିଣ। କର ଯୋଡ଼ି ଉଭା ହେଲେ ହୋଇ ସେ ମୌନ। ପଞ୍ଚାଳନରେ ତାକୁ ଦେଖି ନୟନରେ। ବିସ୍ମୟ ମନେ ରହିଣ କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ। ଭାବି ଭାବି ଆପଣା ମନରେ କରି ସ୍ଥିର। ବୀରସେନ ରାଜା ପରି ଦିଶ ଇଏ ନର। ସେହି ବୀରସେନ ଅଟେ ମୋ ପରମ ବନ୍ଧୁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ କିବା ଛାଡ଼ି ଗଲେହା କନ୍ଧୁ। ଏମନ୍ତ ଭାଳି ଭାଳି ସେ ପଞ୍ଚାଳ ରାଜନ। ବାରମ୍ବାର ତାହାଙ୍କୁ କରିଣ ନିରୀକ୍ଷଣ। କେତେ ହେଙ୍କ ବେଳେ ଭଲ ରୂପେ ଚିହ୍ନି ପାରି। ତତକ୍ଷଣେ ଆସ୍ଥାନ ଉଠିଣ ଦଣ୍ଡଧାରୀ। ପ୍ରେମେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ପାଶେ ବସାଇଲେ। ଅତି ଦୁଃଖିତ ମାନସେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ। ହେ ମୈତ୍ର ଧରା ଧାମେ ତୁମ୍ଭେ ମହାକ୍ଷତ୍ରୀ। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ମାତ୍ରେ ଡରେ ସୁରପତି। ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି କନ୍ଦର୍ପକୁ ନିନ୍ଦୁଥାଇ। ତୁମ୍ଭ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁଠାରେ ଶୁଣେ ମୁହିଁ। କେଉଁ କାରଣ ଏପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଲଭିଛି। ହୀନ ବେଶ ଧରି ଦ୍ୱାରେ ବୁଲୁଅଛି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଦେଖି ମୋ ମନ ହେଉଛି ବ୍ୟାକୁଳ। କହ କହ ଆହେ ମିତ୍ର କିମ୍ପା ଏ ଦୁର୍ବଳ। ଏହା ଶୁଣି ନେତୃନୀର ମୁଞ୍ଚି ବୀରସେନ। କହନ୍ତି କରୁଣ ସ୍ୱରେ ଆହେ ମିତ୍ର ଶୁଣ। ଦୈବ ଲିଖନ କିସ କରିପାରେ ଆନ। ଏ ସଂସାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମାୟାର ଭିଆଣ। ଇଚ୍ଛାମୟଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେତେବେଳେ ଯାହା। କେହ ବା ଅନ୍ୟଥା କରି ପାରିବଟି ତାହା। ଦୁବକୁ କରନ୍ତି ଦାରୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ। ଇଚ୍ଛା କଲେ ପର୍ବତକୁ ଭସାନ୍ତି ସେ ଜଳେ। ଦାରୁକୁ ପର୍ବତ କରି ପାରନ୍ତି ଯେ ସେହି। ମେରୁକୁ ତୃଣ କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ। ବିଷକୁ ଅମୃତ କରି ଥାନ୍ତି ସମୟରେ। ଅମୃତକୁ ପରିଣତ କରନ୍ତି ବିଷରେ। କାଚକୁ କାଞ୍ଚନ କରନ୍ତି ସେ ସେହି ହରି। କାଞ୍ଚନକୁ କରନ୍ତି ଯେ ପିତ୍ତଳରେ ସରି। ହୀରାକୁ ଅକର୍ମଶିଳା କରନ୍ତି ସେ ପୁଣି। ତାହାଙ୍କ ମହିମା କିଏ ପାରିବ ହେ ଜାଣି। ମୋ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା କିସ ପଚାରୁଛ ମିତ। ଶୁଣିଲେ ତୁମ୍ଭେ ହୋଇବ ବିଶେଷ ଦୁଃଖିତ। ଦିନେ କଗୁପତ ଭାବେ ଆସି ଶତ୍ରୁମାନେ। ବହୁତ କାରୁଣ୍ୟ କଲେ ମୋର ସନ୍ନିଧାନେ। ବୋଇଲେ ରାଜା ତୁମ୍ଭେ ମହାଧର୍ମଶୀଳ। ତ୍ରିଭୁବନେ ତବ ଯଶ ଘୋଷନ୍ତି ସକଳ। ଦୈବ ବଳୁ ହେ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ସର୍ବେ ଜାଣ।
ମହାଦରିଦ୍ର ହୋଇଲୁ ଆମ୍ଭେ ନର ରାଣ। ନିଜ ନିଜ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କୁ ନ ପାରିଲୁ ପୋଷି, ଏଣୁ କରି ତୁମ୍ଭର ଆଶ୍ରୟ ନେଲୁ ଆସି। ବାରେକ ସଦୟ ହୋଇ ରଖ ନର ନାଥ, ଏମନ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳ ଭାବେ କହିଲେ ବହୁତ। ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ମିତ ସହି ନ ପାରିଲି, ପ୍ରବୋଧ ବଚନେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟେ ରଖିଲି। ତାଙ୍କ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟାଦି ପଣେ ଭୁଲି, ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଣେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଲି। କିଛି ଦିନାନ୍ତେ ସଭାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ହୋଇଲେ, ମୋତେ ନାନା କୁମନ୍ତ୍ରଣା ମାନ ଶିଖାଇଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ପାଳିଲି, ସେ ଯାହା କହନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟାୟ ନ କଲି। ଦୁର୍ଜନ ସାଙ୍ଗ ମେଳରେ ଅକାଳରେ ମୃତ୍ୟୁ, ଏହି ସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟକୁ ମୁଁ କଲି ନାହିଁ ହେତୁ। ଯହୁଁ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ ହେଲା ମୋର କିଛି ଦିନ, କ୍ରମେ କ୍ରମେ ହତ ହେଲା ମୋର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ବେଳକୁ ମୋହର ଭଲ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଗଲା, କୁକର୍ମ ମାନ କେବଳ ମୋତେ ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା। ନିର୍ଧନୀ ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ ଭୃତ୍ୟ ତେଜିଲା ପରାୟ, ଶୂନ୍ୟ ହେଲା ମୋର ଦୟା ଧର୍ମ ସମୁଦାୟ। କୁହୁକେ କ୍ରୀଡ଼ା ମୃଗକୁ ବାନ୍ଧନ୍ତି ଯେ ସନ, ସେ ଦୁଷ୍ଟେ ସେ ପ୍ରାୟ ମୋତେ କଲେ କବନ୍ଧନ। ସେ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଦେଖି ପ୍ରଜାକୁଳ, ମନେ ମନେ ଦୁଃଖୀ ଯେ ହୋଇଣ ସେ ସକଳ। ହୃଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ସୁମରିଲେ, ପୁରୁଣା ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ ମୋତେ ବୁଝାଇଲେ। ସେମାନଙ୍କ କଥା ମୁହିଁ ଅହିତ ମଣିଲି, ବିନା ଦୋଷରେ କାହାକୁ କେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେଲି। ବୃଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦେଖି ମୋର ବ୍ୟବହାର, ଗଡ଼ାଇଲେ ସଦା ନେତୃ ଶୋକ ଅଶ୍ରୁଧାର। ହେ ମିତ୍ର କ୍ରମେ କ୍ରମେ ସେ ଦୁରାଚାରୀ ଗଣ, କୁଟ ଜାଲ ପକାଇ ହରିଲେ ସବୁ ଧନ। ବିପଦ ସିନ୍ଧୁରେ ପଡ଼ି ବୁଦ୍ଧି ହରାଇଲି, ରାତ୍ର ଅର୍ଦ୍ଧେ ଚୋର ବୋଲି ପଳାଇ ଆସିଲି। ଘୋର ବନେ ରହି ଆଶ୍ରା କଲି ଭିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି, ତହିଁ ପଡ଼ିଲା ମିତ ହେ ବହୁତ ବିପତ୍ତି। ଖଣ୍ଟ ବେଶ ଧରି ପୁଣି ମିଳିଲେ ସେ ତହିଁ, ମୋର ଅଙ୍ଗେ ଥିବା ଅଳଙ୍କାର କାଢ଼ି ନେଇ ଭିକ୍ଷା କରି ଆଣେ ଯାହା ଛଡ଼ାଇ ନିଅନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ କାଳ କଟାଇଲି ସେଠି, କ୍ଷୁଧା ତୃଷା ସହି ଅତି କଷ୍ଟେ ନେଲି ଦିନ। ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ମିଳନ, ହୋଇଅଛି ମୋହର ହେ ପ୍ରିୟ ସହଚର। ମୌନ ହୋଇଲେ ଏବେ କହି ନୃପବର, ମିତ୍ରର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଣ ବିଶେଷ। ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ମୁଞ୍ଚି ସେ ପଞ୍ଚାଳ ନରେଶ, ବାଳୁତ ପରାୟ ଅତି ଉଚ୍ଚରେ କାନ୍ଦିଲେ। ବୀର ସେ ନଦଶା ଯହୁଁ ଏପରି ଜାଣିଲେ, ପୁଣି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ସେ ପାଞ୍ଚାଳ ଅଧୀଶର। ପ୍ରବୋଧି ବୀର ସେନକୁ କହିଲେ ଗିର, ଆହେ ମିତ୍ର ବର ମନେ ନ କର ଭାବନା। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଖେଳ ଘର ଏ ଅଟଇ ସିନା, ସମ୍ପଦ ବିପଦ ଜଳ ଫୋଟକାର ପରି। ଏଥିକି ଦୁଃଖିତ ନୁହ ମିତ୍ର ହେ ମୋହରି, ଦୟାମୟ କେତେବେଳେ କି କରୁଥାନ୍ତି, ତାହାକେ କହିପାରିବ ଦମ୍ଭ କରି ଛାତି। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୁଅ ହେ
ମିତ୍ର ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ତୁମ୍ଭ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଧନ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏ ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନ କର ମନେ କ୍ଷୋଭ, ଅବଶ୍ୟ ବିପଦୁ ରକ୍ଷା କରିବେ ଶ୍ରୀହରି। ବିପଦ ଭଞ୍ଜନ ନାମ ଜେଣୁଛନ୍ତି ଧରି, ଏବେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ମୋର ଘରେ ଆସ। ମୋ ଗୃହ ନୁହେଁ କି ମିତ୍ର ତୁମ୍ଭର ଆବାସ। ମିତ୍ର ମୁଖୁଏ ବଚନ ଶୁଣି ବୀରସେନ, ସେଠାରେ ରହିଲେ ମନେ ନ କରି ଶୋଚନ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖରେ ତହିଁ କାଳକୁ ବଞ୍ଚିଲେ, ଏ ଚରିତ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଶଙ୍କର କହିଲେ। ଇତି ଶ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁରାଣେ ଶିବ ଉମା ସମ୍ବାଦେ ମହାରାଜା ବୀରସେନ ରାଜ୍ୟଚ୍ୟୁତ କଥନ ନାମ 38 ଅଧ୍ୟାୟ। 39 ଅଧ୍ୟାୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଓ ସଞ୍ଜୟ ଚ୍ୟୁତ ଚରିତ। ପାର୍ବତୀ ଉବାଚ, ପାର୍ବତୀ କହନ୍ତି ପୁଣି ଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଚାହିଁ, ଆହେ ନାଥ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଲି ଆଜ ମୁହିଁ। ପଞ୍ଚାଳ ଦେଶ ନୃପତି ପାଶେ ବୀରସେନ, ରହିଲା ଉତ୍ତାରେ କିସ ହେଲା ପଞ୍ଚାନନ। ସେ କଥା ବିସ୍ତାରି କୁହ ଆହେ ଶୂଳ ପାଣି, ଶ୍ରୀଚରଣ ଧରି ପ୍ରଭୁ କରୁଛି ଦଇନି। ଶଙ୍କର ଉବାଚ, ବୋଇଲେ ତ୍ରିଶୂଳ ଧର ଶୁଣ ଗୋ ଭବାନୀ, ସିଂହାସନେ ବସିଥିଲେ ସେଠି ନୃପମଣି। ଏହି ସମୟରେ ତହିଁ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର, ପ୍ରବେଶିଲା ଧରି ଏକ ମନୋହର ହାର। ସେ ହାରକୁ ଦେଖିଲେ ରମଣୀ ହେବେ ମୋହି, ନୃପତି ମନ ମିନକୁ ଟାଣି ନେଲା ସେହି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର ହାର ଦେଲା ନୃପତିଙ୍କ କରେ, ସେ ହାରକୁ ଧରି ରାଜା ଅତି ସ୍ନେହ ଭରେ। ବାରମ୍ବାର ଚାହିଁ କରି ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରକୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ସେ କଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସେ ହାରକୁ ଦେଖି ଲୋଭ କଲେ, ପୁତ୍ର ମାତ୍ୟ ଆଦି ଯେ ଆଉ ଯେତେ ଥିଲେ। ହାରଟି ନୟନେ ଦେଖି ସର୍ବେ ହେଲେ ମୋହି, ପୁଲକିତ ମନେ ରାଜା ସେ ହାରକୁ ନେଇ। ଅନ୍ତପୁରେ ମହାଦେଈଙ୍କି ଯେ ଦେଖାଇଲେ, ଦେଖି କରି ରାଣୀ ତହୁଁ ଏମନ୍ତ ବୋଇଲେ। ଆହେ ପ୍ରାଣନାଥ ଏ ସୁନ୍ଦର ହାର ଗୋଟି, ଆହା କେଡ଼େ ମନୋହର ଦିଶୁଅଛ ଇଟି। ଏପରି ହାର ମୋ ନେତ୍ର କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ, କିଣି ଦିଅ ଗଳେ ୟାକୁ ପିନ୍ଧିବି ହେ ମୁହିଁ। ମୋହର ବଡ଼ ଶରଧା ବଳୁଅଛି କାନ୍ତ, ନ ଭାଙ୍ଗ ମୋ କଥା ଜଣାଉଛି ଏତେ ମାତ୍ର। ତହୁଁ ରାଣୀ କି ପ୍ରବୋଧି ପାଞ୍ଚାଳ ଈଶ୍ୱର, ତାହା ହାତେ ଧରି ମିଳିଲେ କୋଶଭା ଠାର। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାରକୁ ବୋଇଲେ କେତେ ଏହା ମୂଲ୍ୟ, କହ କହ ବିନ୍ଧାଣୀ ହୋଇ ନ ଚଞ୍ଚଳ। ନୃପତିଙ୍କି ଅନାଇ କହଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକାର, ଲକ୍ଷେ ମୁଦ୍ରା ଗଣି ଦିଅ ଆହେ ନୃପବର। ସୁନାରୀ ମୁଖୁଏ କଥା ଶୁଣି ନର ସାଇଁ, ଭଣ୍ଡାରରୁ ଲକ୍ଷେ ମୁଦ୍ରା ବହନ ଅଣାଇ। ନିର୍ମଳ ମାନସେ ବିନ୍ଧାଣୀ କି ଗଣି ଦେଲେ, ଅତି ଦୁଃଖେ ବୀରସେନ ମୁଖ ପୋତି ଥିଲେ। ହାରଟି ଦେଖି ମାନସେ କରନ୍ତି ବିଚାର, ଶଶାଗରା ଧରାରେ ମୁଁ ଥିଲି ଅଧୀଶ୍ୱର। ଏ ପ୍ରାୟ ସୁନ୍ଦର ହାର ଦେଖି ନାହିଁ କେବେ, ଧନ୍ୟରେ ବିଧାତା କିସ କରୁ ତୁହି ଭବେ। ମୋର ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଜା ଜନ, ଆବର ଧନ ଭଣ୍ଡାର ମୂଲ୍ୟ ରତନ। ଏହା ସବୁ କେଣେ ଗଲା ହେଲି ଏତେ ସରି, ବଳ ପରାକ୍ରମ ମୋର କେହୁ ନେଲା ହରି। ଏ ମହିରେ ଯାହା ବାଣ ବ୍ୟର୍ଥ ନ ହୋଇ, ସେହି ରାଜା ଆଜି ମୁଁ ଭିକାରୀ ହୋଇଲଇଁ। ପାଞ୍ଚାଳ ଦେଶରେ ଆସି ନେଇଛି ଶରଣ, ଧିକ ଧିକ ପ୍ରାଣ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବା ଅକାରଣ। ଏ ରାଜସଭାରେ ମୁହିଁ ମୁଖ ପୋତି କରି, ବସିବା ପାଇଁ କି ଥିଲା କରମେ ମୋହରି। ଦିନହୀନ ଜନ ପରି ହେଲି ମୁହିଁ ଯା, ଫାଟି ନ ଯାଇ କାହିଁକି ରହିଅଛି ହିଆ। କେଉଁ ସୁଖ ଅଛି ଆଉ ଏ ଦେହରେ ମୋର, ଏମନ୍ତ ନୃପତି କାନ୍ଦେ ହୋଇଣ ଧୀର। ପୁଣି ମାନସରେ ଭାଳେ ଶିରେ ମାରି କର, ଯେବେ ଥାନ୍ତା ରାଜପଦ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଣ୍ଡାର। ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ହାର କିଣି ଦିଅନ୍ତି ରାଣୀ କି, କେଡ଼େ ଶୋଭା ନଦୀ ସନ୍ତା ମୋ ପ୍ରିୟ
ପତିକି ବେଶଭୂଷା ବିନେ ସେ ଦିଶଇୟ ସୁନ୍ଦର ଏହାରଟା ତା ଗଳାକୁ ଦିଶନ୍ତା ରୁଚିର ଏକା ଭାରି ଯାକୁ ରଖି ନ ପାରିଲି ଯାହା ଧିକରେ ବିଧାତା କର୍ମେ ରଖିଥିଲୁ ଏହା ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରି ଏ କଷ୍ଟ ସହିଲଇ ମୁହିଁ ଏମନ୍ତେ ଦୁଃଖିତେ ବୀର ସେନ ନର ସାଇଁ ବସିଣ ଭାବନା କରୁ କରୁ ତତ୍କ୍ଷଣ ଜାଣିପାରିଲେ ସେ କଥା ପାଞ୍ଚାଳ ରାଜନ ଚଞ୍ଚଳେ ଉଠିଣ ତହିଁ ହାତ ଧରି ବଳେ ବୀରସେନଙ୍କ ଗଳେ ଯେ ହାର ଲମ୍ବାଇଲେ ସଭା ଲୋକେ ଦେଖି ବହୁ ପ୍ରଶଂସା ଯେ କଲେ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ଦୁଇ ମିତ୍ର ବୋଲିଣ କହିଲେ ଧନ୍ୟ ପଞ୍ଚାଳ ନୃପତି ଧନ୍ୟ ବୀରସେନ କାହିଁ ଏ ମିତ୍ରତା ଦେଖି ନାହୁଁ ହେ ରାଜନ ଏମନ୍ତ କହି ଆନନ୍ଦ ହେଲେ ସଭାଜନେ ବହୁ ପ୍ରଶଂସିଲେ ତହୁଁ ସାଧୁ ଜନ ମାନେ ଲୋଭି ଧୂର୍ତ୍ତ ଲୋକ ସେ ସଭାରେ ଥିଲେ ଯେତେ ଧିକାର କରି କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ କେତେ ହାୟ ହାୟ ନରପତି କି ବିଚାର କଲ ମନୋହର ହାରଟିକୁ ନିଜେ ନ ରଖିଲ ଏହି ଚମତ୍କାର ସଭା ହାର ତିନି ପୁରେ ନାହିଁ ନଥିବ ମଘବା ଦେଖିଲେ ନେତ୍ରରେ ଲୋଭ ବୋଳାଇବେ ତାଙ୍କ ଗଳେ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଶୋଭା ନ ପାଏ ହାର ଦରିଦ୍ର କଣ୍ଠକୁ କୌସ୍ତୁଭ ମଣି ପରି ହୋଇବ କି କାଚ କାଞ୍ଚନ ପରି ପିତଳ ଦିଶିବ କି ସ୍ୱଚ୍ଛ ନୃପଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଯଦି ଥାନ୍ତା ଏହାର ସୁରପତିଙ୍କ ପରାଏ ଦିଶନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ରାଣୀଙ୍କର ଗଳେ ଯଦି ଏହାର ଥାନ୍ତା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରାୟ ଅତି ଶୋଭାକୁ ପାନ୍ତା ଦୁର୍ଜନ ମାନଙ୍କ ମୁଖ ଶୁଣି ଏହି ଗୀର ଦଶନେ ଦଶନ ଚାପି ତହୁଁ ନୃପବର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧ ହୋଇଣ ଚାହାନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍ଟେ ମୌନ ରହିଲେ ପାଇଣ ଭୟକୁ କୋଉ ଲୋକର ମୁଖରେ ଲୁଣ ଦେଲେ ସେ ଯାହୁଏ ଅପମାନ ପାଇଣ ରହିଲେ ସେହି ପ୍ରାୟ ଅଦ୍ଭୁତ ରୀତି ଦେଖି କରି ରାଜାଙ୍କର ବୀରସେନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମହା ଚମତ୍କାର ଆନନ୍ଦେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁଲକେ ପୁରିଲା ଘନ ଘନ ହୋଇ ରୋମ ମୂଳ ଟାଙ୍କୁରିଲା କିଛି କ୍ଷଣ ଅଧମୁଖେ ସଲଜେ ରହିଲେ ସେ ଉତାରୁ ଧୀର କରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ମୈତ୍ର ମୋର ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର ରାଣୀଙ୍କର ଗଳେ ଦିଅ ଏ ସୁନ୍ଦର ହାର ବିପତ୍ତି କାଳରେ ଯେହୁ ସଦୟ ହୁଅଇ ଏ ସଂସାରେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁଟି ଅଟେ ସେହି ଆଜି ଯେପରି ପରମ ପ୍ରୀତି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ବିବରଣୀ ହେଲି ତୁମ୍ଭର ସମାନ ବନ୍ଧୁ ଜଣେ ନ ଦେଖଇ ଏ ତିନି ଭୁବନେ ମଧ୍ୟ ନ ଦେଖିଛି କାହିଁ ବୀରସେନଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ସେ ନରେଶ ମିତ୍ର ସ୍ନେହ ବୋଇଲେ ମଧୁରେ ହି ଭାଷ ଆହେ ସଖେ ଯା କହିଲ ଉଚିତ ଅଟଇ ଏକଥାରୁ ବଳି ସ୍ନେହ ବାକ୍ୟ କିୟ ଛଇ ପୂର୍ବ ପୁଣ୍ୟ ବଳ ମିଳେ ପ୍ରକୃତ ବାନ୍ଧବ ଅଭିନ୍ନ ଅଟଇ ସଖେ ତୁମ୍ଭ ଆମ୍ବ ଭାବ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛି ମାତ୍ର ଆହେ ମିତ୍ର ଏ ପଞ୍ଚାଳ ଅଧୀଶ୍ୱର ନୁହେଁ ଠକ ଧୂର୍ତ୍ତ ଦତ୍ତ ପହାରି ନୁହେଟି ଥାଅ ଜାଣି ଦେଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଅଧିକ ତ ନୁହଁ ମୋରାଣୀ ତୁମ୍ଭେ ଅତି ପ୍ରିୟ ମୋର ଆହେ ମିତ୍ରମଣି କ୍ଷୀର ନୀର ପରି ତୁମ୍ଭ ଆଉ ସ୍ନେହ ଭାବ ଏପରି ମିତ୍ରତା ଏହି ସଂସାରେ ଦୁର୍ଲଭ ମନ କଲେ ସତ ସତ ରାଣୀ ଆଣି ପାରେ ପାଇବି ମୁଁ କାହୁଁ ମିତ୍ର ତୁମ୍ଭ ସମାନରେ ଏଛାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ହାର ବା କେତେ ମାତ୍ର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ କରିପାରେ ଦତ୍ତ ରାଜଧନ ଆଦି ଯାହା ମୋ ଆୟତ୍ତେ ଅଛି ସବୁ ଦେଇପାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ମାଗିଲେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଇ ମୁଁ ପାରଇ ମାଗିଲେ ଜୀବନକୁ ଦେଇ ମୁଁ ପାରଇ ତୁମ୍ଭର ମୋହର ଯେଣୁ ଅଭେଦ୍ୟ ଅଟଇ ଏମନ୍ତ ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସଭା ଲୋକେ କିଛି ନ କହି ମୌନ ରହିଲେ କଥୋକେ ଆଉ ଯେତେ ଥିଲେ ସେହି ସଭାର ମଧ୍ୟରେ ଏ ବିଚିତ୍ର ବୋଲି କହି ହେଲେ ପରସ୍ପରେ ମିତ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ନେହରେ କରି ପ୍ରେମ ଆଲିଙ୍ଗନ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁ ମୁଞ୍ଚନ ନେତ୍ର ପଞ୍ଚାଳ ରାଜନ ବୀରସେନ ରାଜା ଦେଖିଏ ଅଭେଦ ସ୍ନେହ ନିଜ ବାସ ଶେଷେ ପୋଛି ଦେଲେ ତାଙ୍କ ଲୁହ ପୁଣି କୋଳ କରିଣ ବହୁତ ପ୍ରବୋଧିଲେ ବେନି ମିତ୍ରଙ୍କର ଭାବ କେ ବନିବ ଭଲେ ଶୁଣ ଆଗ ପ୍ରିୟ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ସେ ସମୟ ରାଜ୍ୟ ତେଜି ରାଜା ବୀରସେନ କପଟରେ ଘୋର ବନ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲେ
ସଞ୍ଜୟ ନାମେ ଚାକର ଜଣେ ସେହି କାଳେ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଜଗିଲା ଗୋଶାଳ ସୁତେ ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତ ତାର ପରି ସଂସାରରେ ନାହିଁ ତ୍ରିଭୁବନେ ପରମ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ ସେହି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଗୁପତେ ସେ ସଞ୍ଜୟ ଥିଲା ପବନଗାମୀ ଘଟକ ପରାୟ ଧାଇଁଲା ଜହିଁଛନ୍ତି ବୀରସେନ ପଞ୍ଚାଳର ନାଥ ତହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସଞ୍ଜୟ ତୁରିତ ଜକର ଦୁଇ ଯୋଡ଼ି ଉଭା ହେଲେ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ନୟନ ଯୁଗଳୁ ତାର ଅଶ୍ରୁଧାର ଝରେ ଅଙ୍ଗରୁ ତାହାର ଖସି ପଡ଼ଇ ଯେ ବାସ କମ୍ପୁ ଅଛି ଦେହ ଲୋଟି ଯାଇଅଛି କେଶ ତା ଦେଖିବେନି ନୃପତି ହେଲେ ଆଚମ୍ବିତ ଧୀର କରି ପଚାରିଲେ ସେ ପଞ୍ଚାଳ ନାଥ ବିଳମ୍ବ ନ କରି କହ ଭୟର କାରଣ କିମ୍ପା ଅସ୍ଥିର ହେଉ ତୁ ପାଗଳ ସମାନ ମୋ ରାଜ୍ୟରେ କି ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଅଛି କହ କାହା ପାଇଁ ଗୋଟା ସୁଦ୍ଧା ଥରେ ତୋର ଦେହ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ପାଇଲୁ କି ଅବା ଅପମାନ କି ଆଶଙ୍କା ମନେ ତୁ ହେଉଛୁ ଛନ୍ନ ଛନ୍ନ କିବା ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ଉପୁଜିଲା ତୋ ଦେହରେ ଜଣା ନ ଯାଏ କାହିଁକି କମ୍ପୁଛୁ କାତରେ ଭୂତ ପ୍ରେତ କିବା ଲାଗି ଅଛି କିରେ ତୋତେ ଅବିଳମ୍ବେ କହ କହ ଆମ୍ଭର ଅଗ୍ରତେ ଏହା ଶୁଣିଣ ସଞ୍ଜୟ କହେ ଯୋଡ଼ି କର ସାବଧାନେ ଶୁଣ ଆହେ ସିନ୍ଧୁ ନୃପ ବର ସିନ୍ଧୁ ଦେଶେ ଘର ନାମ ସଞ୍ଜୟ ମୋର ଚିରଦିନ ଥିଲି ଭୃତ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଦଶା ମୁଁ ଜାଣ ପୂର୍ବେ ମୋତେ ଯେଉଁ ହାର କରିଥିଲ ଦାନ ସେହି ହାର ଶୀତ ଦିନେ ଥିଲା ମୋର ଗଳେ ଦାରୁଣ ଶୀତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନ ଜାଣେ ସେ କାଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ହୃଦେ ଥିଲେ ସେ ହାରର ତନ ଲୋଡ଼ଇ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ କର୍ପୂର ଚନ୍ଦନ ତାତେ ଯେ ଆଲୋକ ଲୋଡ଼ା ନୁହଁ ମୋହର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷେ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ଭୋଗେ ମୁଁ ସୁଖରେ ସେହି ରତ୍ନ ହାରଟି ଅତି ଯତ୍ନରେ ମୁହିଁ କାନ୍ଥରେ ଆନନ୍ଦେ ଦେଇଥିଲି ଲଟକାଇ କାହାକୁ କହିବି ପ୍ରଭୁ ଅସମ୍ଭବ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆପଣ ତାହା ମଣିବ ହେ ମିଥ୍ୟା କାନ୍ଥେ ଥିବା ଚିତ୍ରପଟ ତାକୁ ଘେନିଗଲା ଏ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କାହିଁ ଦେଖା ତ ନଥିଲା ଦେଖିବାର ଦୂରେ ଥାଉ ଶୁଣି ନାହିଁ କନେ କାନ୍ଥରେ ମୟୂର ଚିହ୍ନ ଥିଲା ମୋ ଭୁବନେ ତାହା ନିକଟରେ ହାର ଗୋଟି ରଖିଥିଲି ଏପରି ହୋଇବ ବୋଲି ଜାଣି ତ ନଥିଲି ଆହେ ନରପତିହୀନ କରମକୁ ମୋର ଚିତ୍ରପଟରେ ଥିଲା ସେ ନିର୍ଜୀବ ମୟୂର ସେ ଚିତ୍ର ମୟୂର ଗୋଟି ସଜୀବ ହୋଇଲା ରଖିଥିବା ହାରଟିକୁ ସେହି ଗିଳି ଦେଲା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ସେହି ଚିତ୍ରପଟେ ମିଶିଗଲା ନିରୀକ୍ଷଣ ମାତ୍ରେ ଆଉ ନେତ୍ରେ ନ ଦିଶିଲା ଏକଥା ଶୁଣି ସକଳେ ଆବାକ ହୋଇଲେ ସିନ୍ଧୁ ନରପତିଙ୍କ ନୟନ ଅଶ୍ରୁ ଗଳେ ଶୁଣି ପାଞ୍ଚାଳ ନରେଶ ହେଲେ ଆଚମ୍ବିତ ବାରମ୍ବାର ସଞ୍ଜୟକୁ ଚାହିଁ ନୃପନାଥ ତାଉ ତାରେ ବୀରସେନ ରାଜାଙ୍କୁ ପୁଛିଲେ ଏହାର କାରଣ ମିତ୍ର କୁହ ମୋତେ ଭଲେ ସବୁ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର ମାନ ତୁମ୍ଭେ ତ ଜାଣିଛ ଧନୁର୍ବେଦରେ ତ ସଖେ ନିପୁଣ ହୋଇଛ ଦୟା ଧର୍ମ ବୁଦ୍ଧିରେ ତ ଅଟ ହେ ବିବେକ ବିନୟାଦି ସବୁ ଗୁଣେ ରଖାଇଛ ଟେକ ତୁମ୍ଭ ସମାନରେ ଜଣେ ନାହିଁ ଏ ସଂସାରେ ଶିରଭୂଷା ଅଟ ତୁମ୍ଭେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳରେ ଏ ସଞ୍ଜୟ ଯାହା କହେ ଆମ୍ଭର ଗ୍ରତେ ଅତି ଆଚମ୍ବିତ ସଖେ ଲାଗୁଅଛି ମୋତେ ସତ କିଏ କଥା କହ କହ ମିତ୍ରବର ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରକେ କମ୍ପେ ବଦନ ମୋହର ଶୁଖିଗଲା ପୁଣି ନୟନରୁ ବହେ ଧାର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ବୀରସେନ ଦେଲେ କଉତ୍ତର ଭୃତ୍ୟର ଏଥିରେ କିଛି ମାତ୍ର ଦୋଷ ନାହିଁ ଦେବ ପ୍ରତିକୂଳ ହେଲେ ଏପରି ଘଟଇ ଏ କଥା କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଲା ମିତ୍ରବର ଦେଖିଛ ତ ମୁହିଁ ଥିଲି କେ ମନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାର ଧନରତ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ସମ୍ପଦ ଭଣ୍ଡାର ଅକଳିତ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ସେ ସୈନ୍ୟ ସାଗର ବଳ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସାହସ ମୋହର ଯେତେ ଥିଲା କ୍ଷଣକ ଭିତରେ ତାହା ସବୁ କେଣେ ଗଲା ଏପରି ଘଟଣା ତ ଏ ଘଟିଅଛି ମୋତେ ଭୃତ୍ୟ କଥା ମିଥ୍ୟା ହୋଇପାରିବ କେମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ଧନ ରତ୍ନ ମୋର ଯେହୁ ନେଲା ହରି
ରତନ ହାରଟି ସଖେ ସେହି ଅଛି ଗିଳି, ସେହି ଏକା କରୁଅଛି ସକଳ ଭିଆଣ, ନିର୍ଜୀବକୁ ସେହି ଦେଉଅଛି ଜୀବଦାନ, ସଜୀବକୁ କ୍ଷଣ କରେ କରଇ ନିର୍ଜୀବ, ଏ ଭୃତ୍ୟ କହିବା କଥା ନୁହେଁ ଅସମ୍ଭବ। ଚିତ୍ରପଟେ ଯେଉଁ ମୟୂରଟି ଲେଖା ଥିଲା, କାଳକ୍ରମେ ସେ ମୟୂର ସଜୀବ ହୋଇଲା, ହାର ଗିଳି ପୁଣି ଚିତ୍ରପଟେ ମିଶିଗଲା, କର୍ମ ଭାବକୁ ସଖେ ସ୍ତନ ଘଟିଲା, ସଞ୍ଜୟ ସମାନ ଭୃତ୍ୟ ତ୍ରିଭୁବନେ ନାହିଁ, ତାର ଗୁଣ ତୁମ୍ଭ ଆଗେ କି କହିବି ମୋହି, ସ୍ୱଧର୍ମେ ଥାଏ ଭୃତ୍ୟ ନୁହେଁ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ, ନଥାଏ କପଟ ହୃଦେ ବିଚକ୍ଷଣ ବୁଦ୍ଧି, ଲୋଭୀ ନୁହେଁ ଦୋଷୀ ନୁହେଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ଉଚ୍ଚ ବଂଶେ ଏହାର ଜନମ ହେ ଭୂପାଳ, ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବଦା ଏହାର ଥାଏ ମତି, ନୁହଁ ଇଏ କ୍ରୋଧୀ ଅଟେ ସୁବିନୟ ଅତି, ପର ଛିଦ୍ର ପର ନିନ୍ଦା ଦିନେ ନ ଲଡ଼ଇ, ପର ଧନକୁ ଦେଖିଲେ ଲୋଭ ନ କରଇ, ମେରୁ ତୁଲ୍ୟ ବଳଶାଳୀ ଏ ସଞ୍ଜୟ ମୋର, ଯୋଗୀ ତୁଲ୍ୟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଅଟେ ନ୍ୟାୟବର, ପୁଣି ଅତି ଧୈର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଏହି ହେ ମୈତ୍ର, ତରୁ ପ୍ରାୟ ଉପକାରୀ ସୁପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ୍ତ, ବସୁନ୍ଧରା ସମାନ ଏ ସହିଷ୍ଣୁର ଗୁଣେ, କଦାପି ମିଛ ନ କହେ ନିମିଷେ କି କ୍ଷଣେ, ମୋହ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଏହା କର୍ମ ସିନା, ମୋ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅନ୍ତେ ହୁ ଭୋଗିଲା ଯାତନା, ଏମନ୍ତେ ପଞ୍ଚାଳ ରାଜା ପୋଛି ଅଶ୍ରୁବନ, କହିଲେ ଭୃତ୍ୟର କଥା କରି ଦୁଃଖ ମନ। इति श्री सूर्य पुराणे शिव उमा संवादे स्वर्णकार व संजय विवरण नाम 39 अध्याय।